بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. ڈیبیٹ وتھ فخر میں آج بات ہوگی کیونکہ 5 فروری ہے پاکستان میں. 5 فروری کشمیر ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے بہت عرصے سے. مطلب میں کہوں گا کہ میرے بچپن سے یہی, ہمیں کیونکہ اسکول سے چھٹی ہوا کرتی تھی تو اس لیے زیادہ پتا ہوتا تھا. باقی چیزوں کا تو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ ہے کیا, کس وجہ سے چھٹی ہوتی ہے. اب بھی اسی طریقے سے یہ دن منایا جاتا ہے اور پورے پاکستان میں ایک پبلک ہالیڈے ہوتا ہے اور کشمیر سے یکجہتی کا, سولیڈریٹی کا دن منایا جاتا ہے. لیکن میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ کیا اس چیز سے, اس پبلک ہالیڈے سے یا جو ہم سولیڈریٹی کرتے ہیں, کیا اس سے کشمیری لوگوں کو کیا جو وہ چاہتے ہیں اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, یا ویسے ہی مطلب ہم یہاں پہ چھٹی دے دیتے ہیں اور مطلب اس دن ہم کوئی ہاتھوں کی زنجیر بنا لیتے ہیں آزاد کشمیر والی سائٹ پر اور اس طرح کی چیزیں کر کے جماعت اسلامی والے 2-3 جلسے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بزنس ایز یوزول ہو رہا ہوتا ہے. یا پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور فارن منسٹر کی طرف سے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے جو میرے خیال ایک روٹین میٹر ہے. تو ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور آج ہمیں جوائن کیا ہے کشمیر ہی سے, جو جن کو پاکستان میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کہا جاتا ہے, لیکن میں اس کو کشمیر کہوں گا کیونکہ کشمیری اگر اس سے خوش ہیں تو میں اس کو کشمیر ہی کہتا ہوں. دونوں سائڈ والوں کو میں کشمیر ہی کہتا ہوں. تو یانا میر چندانی صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم, گڈ آفٹر نون. یانا جی کیسی ہیں؟ گڈ آفٹر نون, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں فخر صاحب؟ I am good. اور شروع اس بات سے کریں گے. کل ویورز میں نے یانا کو فون کیا تو میں نے کہا 5 فروری کے حوالے سے پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ 5 فروری کیا ہوا تھا اس کو. میں کہ یار آپ کو نہیں پتا, تو شی ٹولڈ می کہ نہیں مجھے وہی نہیں پتا کہ اس کو کیا. میں نے کہا نہیں ہمارے ہاں تو یہ بڑے دن منایا جاتا ہے کشمیر ڈے کے حوالے سے. آپ کشمیر سے ہیں تو آپ سے میں نے کہا میں پوچھنا چاہوں گا, تو اب ڈائریکٹ آپ کے سامنے میں ان سے پوچھوں گا. یانا جی 5 فروری ہم لوگ مناتے ہیں, میں نے پوری وہ ایک بھاشن میں نے چھوٹا سا دے دیا, اس کے اوپر میں نے بات کر لیا, آپ نے سن لیا. کیا دیکھتی ہیں آپ کو مطلب پتہ ہی نہیں ہے سٹیزن آپ کشمیر کی رہنے والی ہیں, وہاں آپ کا گھر ہے, بلکہ ابھی بھی آپ وہیں سے ہمیں جوائن کر چکی ہیں سری نگر سے. تو کیا مطلب کیا آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یار 5 فروری پاکستانی مناتے ہیں, کبھی ہاتھوں کی زنجیر, کبھی جھنڈے اڑاتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, کیا سمجھ رہی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے؟ جی میں کیا بتاؤں, یہاں پوائنٹ آف ویو تب ہوتا جب اس کی کوئی جانکاری ہوتی. پہلی بات تو یہاں کشمیریوں کو ہی نہیں پتا کہ کوئی 5 اگست منایا جاتا ہے وہاں پاکستان میں. ہمیں خود ہی نہیں پتا. I'm sorry, میں نے کیا بولا؟ 5 اگست بولا. I'm sorry. یہاں 5 اگست کی باتیں ہوتی ہیں, یہاں لوگ 5 بولتے تو اگست آتا ہے, وہ نہیں نا. تو ہمیں اپنی یار ہماری اپنی پولیٹیکل جو بھی ہے, ہمیں اپنی گورنمنٹ سے جو بھی کمپلینس ہے, شکایتیں ہیں, وہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ 5 اگست سے ہم نے انٹرنیٹ بند کیا, 5 اگست سے یہ ہوا وہ ہوا. جو پولیٹیکل پپٹس ہیں وہ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے گن گاتے رہتے ہیں, 5 اگست سے 370 ریووک ہوا, مگر 5 فروری کا یہاں پہ کسی نے سنا ہی نہیں ہے. تو جب آپ نے پوچھا تو پہلے میں نے سوچا کہ آئی شوڈ ناٹ لک ایسے نہیں لگنا چاہیے کہ مجھے پتا ہی نہیں کچھ, تو میں نے آپ سے زیادہ پوچھا نہیں کہ کیا ہے. پھر میں نے جا کے گوگل کیا, پھر مجھے پتا چلا کہ ایکچولی 5 فروری وہاں منایا جاتا ہے. تو آئی فیل اٹ از جو چیز جس کے بارے میں کشمیریوں کو خود نہیں پتا, کیونکہ میں نے آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھا, آفس میں پوچھا, پڑوسیوں سے پوچھا, دوستوں رشتہ داروں سے یہاں پوچھا, وہ کہہ رہے ہمیں نہیں پتا, 5 اگست کی بات کرو ہم کر لیں گے, فروری کا ہمیں پتا ہی نہیں. تو پوائنٹ از کہ کیوں کرتے ہو آپ لوگ یہ سب, جب آپ ایک ہمارے لیے کوئی دن منا رہے ہو, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. تو از اٹ ورتھ اٹ کہ ایک دن کی پروڈکٹیوٹی ویسٹ ہو گئی, آپ نے سارے آفیسز اسکولیں سب بند کر کے اپنی آپ کو پبلک ہالیڈے ڈکلیئر کر دیا خود کی کنٹری میں, از اٹ ورتھ اٹ؟ کیونکہ ایک تو ہے جیسے آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی پروپیگیٹس دس. جماعت اسلامی تو انڈیا میں بین ہے, کشمیر میں بین ہے. جب یہاں بین ہوا, یہاں کوئی نہ پروٹیسٹ ہوا, نہ کسی نے کچھ, نوبڈی کیئرس کہ جماعت اسلامی یہاں پہ بین ہوا, کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. کہ کشمیر میں کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ جماعت اسلامی بین ہو گیا انڈیا میں, مطلب کشمیر میں بھی بین ہو گیا. ایک تو یہ ہے, تو وہاں وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا لینا دیں. اور دوسرا اس کا میرے خیال سے جب میں نے گوگل کیا مجھے یہ پتا چلا کہ اس ڈے کو منانے کا جو اعلان کیا تھا وہ ایک سندھی لیڈی نے کیا تھا, بے نظیر بھٹو, اور ان کے ساتھ ساتھ تب کے جو سی ایم تھے پنجاب کے, مطلب ایک پنجابی نواز شریف نے کیا تھا. کسی کشمیری نے تو اس کا اعلان کیا ہی نہیں کہ اسے منایا جانا چاہیے. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ میکس اینی سینس.
ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ چیز ہے کہ یہاں پہ کچھ کشمیری لوگ رہتے ہیں, مطلب میری بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے جو اس پار کے کشمیر سے یہاں پر شفٹ ہوئے, یا مطلب ابھی بھی ان کے گھر بار اور ساری چیزیں وہاں پر ہے. تو وہ اس کے اوپر مطلب اسپیشلی جب 5 فروری آتا ہے تو کافی, ویسے نارملی بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں یہاں پر, مختلف پریس کانفرنسز اور وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں. لیکن اس ڈے کے حوالے سے اگر میں ابھی آپ کو بتا دوں, میرے گھر کے باہر بھی جو مین روڈ گزر رہی ہے اس کے اوپر بہت بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں, اور اس کے جو کشمیری لیڈرز ہیں ان کی تصویریں اس کے اوپر مطلب پرنٹ ہو کے, اور تقریباً کوئی چوک آپ کو اسلام آباد کا ایسا نظر نہیں آئے گا, جو بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر, کہ یہ تصویریں نہ لگی ہوں. مشال ملک صاحبہ یہیں پہ میرے بالکل قریب میں ان کا گھر ہے, یہاں پہ وہ رہتی ہیں, وہ بھی پورا سال ایکٹیو رہتی ہے, لیکن اس ڈے کے حوالے سے اسپیشل وہ مطلب اس کو آرگنائز کرتی ہے, اور مختلف قسم کے پریس کانفرنسز اور جو جسے کہتے ہیں کہ گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں کشمیر کے حوالے سے, تو وہ کہتی ہے اور وہ یہی بات کر رہی ہوتی کہ یار ہمیں ہندوستان سے ہمیں آزادی لینی ہے, اور ہندوستان ہمارے اوپر ظلم جبر, یہ ساری چیزیں. تو وہ یاسین ملک صاحب کی بیوی ہے جو ایک انڈین جیل میں اس وقت موجود ہے, وہاں پر قیدی ہیں وہاں کے. جی جی. تو وہ یہ بات کر رہی ہوتی. جی 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 بتائیے, کمپلیٹ یور کوسچن دین آئی ول آنسر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مطلب جس طرح کے وہ لوگ ہیں تو وہ بارڈر کے اس پار رہتے ہیں, مطلب گھر ان کے وہاں پر ہے, لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہندوستان جو ہے, ہندوستان نے ہمیں ہمارے ملک کے اوپر یا ہمارے شہر کے اوپر یا جو بھی آپ کہیں کشمیر کے اوپر قابض ہے, وہ ہم یہ قبضہ چھڑانا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ ایز اے کشمیر, کیونکہ آپ بھی کشمیر سے ہیں, تو آپ کا مطلب کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا اس حوالے سے؟ I don't know. I mean, میرے گھر سے باہر کوئی رہتا ہے اور میرے گھر کے بارے میں کوئی بول رہا ہے, میں کیا اس کے بارے میں جواب دوں جب میں خود اپنے گھر میں خوش ہوں. میں یہی کہہ سکتی ہوں. اب آپ مشال ملک کی بات کرتے ہیں, وہ یہاں آئی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ یاسین ملک کیسے رہتا ہے, اس کو یہاں کی لائف سٹائل شاید پسند نہیں آئی ہوگی, وہ گئی واپس. پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا جاتا, ویزا نہیں دیا جاتا, یہ نہیں فلانا. وہ خود ہی چلی گئی واپس, وہ پھر آئی نہیں جب سے وہ جیل گئے ہیں, وہ اپنے فیملی سے ملنے نہیں آئی ہیں. وہ بڑی آئی, وہ کشمیر کے بارے میں بولے, انہوں نے تو اپنا سرنیم بھی چینج کیا. MULLIC نہیں ہے یاسین ملک کا سرنیم. I don't know MULLIC کس کا سرنیم ہے. I have no idea. وہ ابھی بھی ان کی بیوی ہے نہیں ہے, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. She is not a Kashmiri. She was just married to somebody for 2 months. 2 months کیا چیز ہے فخر صاحب, آپ مجھے بتائیے. کل اگر میری شادی ہوتی کسی امریکن سے کم وہاں 7 سال رہنا ہے, اس سے پہلے کہ میں وہاں کا کچھ گرین کارڈ یا کچھ لے لوں, پھر میں اپنے آپ کو کہہ سکتی ہوں امریکن سٹیزن. You know, most of the countries are like that. وہ یہاں رہی بھی نہیں, مطلب 60, وہ خود ہی بولتی ہے 60 دن کی شادی تھی اس کی, وہ یہاں رہی بھی نہیں 2 مہینہ, اور اپنے آپ کو برانڈ ایمبیسڈر بناتی ہے ہمارے کشمیر کی. تو اٹ از ناٹ فیئر. اگر آپ دیکھو گے تو پروپیگنڈا کرنے کے لیے, اب جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ ریحانہ بھی لگ گئی ہے, گریٹا تھنبرگ بھی لگ گئی ہے, پروپیگنڈا انڈیا کو توڑنے کے لیے ایک جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کا وہ بھی ایک حصہ ہے. میں اس کو اسی طرح سے دیکھتی ہوں مشال ملک کو. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ سوری, آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہاں پہ جلسے کچھ چل رہے ہیں آپ کے گھر کے باہر ہی. سو آئی مین مطلب بل بورڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں, یا تو جلسے نہیں ہو رہے, لیکن بل بورڈز وغیرہ میرے گھر کے مطلب آگے بھی جو مین روڈ ہے اس ایریا کا, حالانکہ کافی پوش علاقہ ہے یہاں پر, لیکن اس کے اندر بھی مین روڈز کے اوپر بل بورڈز لگے ہوئے ہیں. بالکل بل بورڈز ہمارے یہاں 26 اکتوبر پہ بھی لگے تھے, 22 اکتوبر پہ بھی یہاں شری نگر میں بل بورڈز لگے تھے. آپ کو پتا ہے وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ جو پاکستانیز آئے تھے, جو قبائلیز آئے تھے, جنہوں نے لوٹ مار مچائی تھی ہمارے یہاں 1947 میں, جس کی وجہ سے ہم انڈین آرمی نے آ کے ہمیں ریسکیو کیا تھا. تو ہم بل بورڈز ہم بھی لگاتے ہیں. اب اس کا کیا آپ منائیں گے پھر 22 اکتوبر 1947 بلیک ڈے منائیں گے آپ ہمارے ساتھ؟ تو پھر بات وہی ہے. اچھا ایک یہ چیز تو ہو گئی. دوسری چیز آپ نے کہی کہ مطلب وہاں پر کچھ جو پولیٹیکل لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ چیز بہت کامن ہے. ابھی بھی پی ٹی ایم کا ایک جو الیکٹڈ MNA ہے وہ مطلب ہی از بیہائنڈ دا بار, علی وزیری, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں. لیکن ان کی پارٹی جو ہے, ان کی پارٹی اب بھی اس وقت بھی پاکستان کے اندر بڑے بڑے شہروں میں, کراچی, اسلام آباد تک وہ لوگ جلسے کرتے ہیں. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نیریٹو جو ہے یہ ہندوستان کا نیریٹو ہے, کوئی کہتا ہے یہ افغانستان کا نیریٹو ہے, کوئی کیا کہتا ہے, لیکن ہر بندے کی اپنی اپنی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر, یا جو اگر ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں, اور کافی سارے لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں, یوتھ بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ, منظور پشتین وغیرہ کے ساتھ, ان کے اوپر ابھی کوئی مطلب پابندی نہیں لگا سکا. 2 ان کے MNAs اس وقت بھی نیشنل اسمبلی میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے. تو کیسے جماعت اسلامی یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی یا ان کے اوپر بینز جو وغیرہ لگائے جاتے ہیں یا ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے؟
دیکھیے فی الحال تو جیل میں کوئی نہیں ہے ایکسپٹ دا کرمنلس, ٹھیک ہے, جنہوں نے کرائم کیا ہے, جنہوں نے لوگوں کو مارا ہے, سویلینز کو مارا ہے, یا جنہوں نے پبلک پراپرٹی کو لوٹا ہے, فراڈ کر کے, یہ ساری چیزیں وہی جیل میں ہے. باقی کوئی پولیٹیکل لیڈر کوئی جیل میں نہیں, کیونکہ ان کو تو اتنی آزادی ہے کہ اگر ہاں کچھ ٹائم کے لیے انہیں ڈیٹین ضرور کیا گیا تھا تو, لیکن اب وہ فری ہیں. اور لیکن ان کو تو اتنی آزادی ہے کہ ڈیٹینشن میں بھی یہ پریس کانفرنسز کرتے تھے. تو ایکچولی اور مین چیز ہے, دیکھیے اٹ از, یہ لوگوں کی جیت ہے جو شاید پاکستان میں ابھی تک ہوئی نہیں. یہاں پہ لوگوں کی جیت ہوئی ہے. لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کرپٹ پولیٹیشینز ان کو اور لوٹیں. تو جب 370 نکلا اور کچھ ٹائم کے لیے یہ ڈیٹین ہوئے تھے, کچھ مہینوں کے لیے, یہ پولیٹیشینز, کوئی بھی سامنے نہیں آیا, کوئی بھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے کینڈل لے کے نہیں آیا کہ انہیں چھوڑ دو. وہ تو انہی کے پپٹس جا جا کے ٹی وی چینلز ادھر ادھر بولتے تھے, مگر جنتا میں سے, عوام میں سے کوئی سامنے نہیں آیا. کوئی چاہتا ہی نہیں, کوئی کسی کو ان کی پڑی ہی نہیں تھی. سو یہ ایک طرح سے لوگوں کی جیت تھی کہ جو لوگوں کو لوٹ رہے تھے وہ کچھ ٹائم کے لیے ڈیٹین ہوئے, لیکن اب خیر وہ بھی فری ہو گئے اور انہوں نے پارٹیز فارم کر لی, پھر سے ڈی ڈی سی الیکشنز بھی ہوئے اور ان کی طرف سے کئی پراکسیز بھی لڑے, اور انفیکٹ ان کو ایک اچھی اسٹینڈنگ بھی مل گئی. مطلب اگر آپ دیکھو گے تو ویسے تو آئی ایم ناٹ اے بی جے پی پروکتا, میں کلیئر کر دوں, مگر سنگل لارجسٹ پارٹی یہاں پہ بی جے پی نکل گئی, سنگل لارجسٹ. باقی انہوں نے الائنس بنا کے جیتے ہیں. تو آپ سوچ لو کہ ان کو پبلک کا کتنا سپورٹ ہوگا اگر ان کو الائنس بنانا پڑا بی جے پی کو ہرانے کے لیے. تو یہ ایک چیز ہے کہ لوگ, ہاں لوگ اب دے ڈونٹ وانٹ, یہ سب سیاست نہیں چاہیے, لوگ اب صرف پروگریس چاہتے ہیں, لوگ اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ بی جے پی اپنے مینیفیسٹو میں نئی نئی چیزیں لا رہی ہے, جیسے کہ 28,000 کروڑ کا پیکج انٹروڈیوس کیا, وہ سینٹر سے ڈائریکٹلی یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور ایک ٹرانسپیرنٹ ریکارڈز دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا انویسٹ کر رہے ہیں. تو آئی گیس یہ چیز ہے دیٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر دیٹ لوگوں کے اندر کی نیشنلزم باہر آ رہی ہے اب. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا یار ایک چیز اور, مطلب محبوبہ مفتی صاحبہ کو میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ باتیں مختلف قسم کی کر رہی ہوتی, یا شیخ فیملی کے جو لوگ ہیں, پہلے وہ حکومت میں رہے, دونوں میرے خیال ایک دفعہ یا دو دفعہ سی ایم رہ چکے ہیں, دہلی میں بیٹھے رہتے تھے. آج وہ لوگ کیوں باتیں کر رہے ہیں اور مودی جی کی حکومت جو ہے اس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے ان کا؟ یہ کشمیریوں کا مطلب یہ غم ہے یا ان کا پرسنل انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے آج یہ بول رہے ہیں؟ دیکھیے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا, محبوبہ مفتی جی کی پارٹی یہاں کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے نہیں, وہ اپنے آپ کو کشمیری ریپرزینٹیٹو نہیں بول سکتی. نہ ہی عبداللہ کی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بی جے پی بنی ہے, مطلب سب سے زیادہ ووٹس ان کو گئے. تو آپ کسی بی جے پی پروکتا سے بات کیجئے اور دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں مودی جی کے رجیم کے بارے میں, جو آپ جس کو آپ فیشسٹ رجیم کہتے, کیونکہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, ان کو سب سے زیادہ ووٹس گئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, آپ میر بشارت کو بلائیے اپنے شو پہ, آپ صوفی یوسف کو بلائیے اپنے شو پہ, کیونکہ دے آر ریپرزینٹنگ دا لارجسٹ ووٹ بینک ایٹ دا مومنٹ ان کشمیر. آپ ان سے پوچھیں. ٹھیک ٹھیک اوکے. اچھا ایک یعنی جی ایک اور چیز 370 جب ہٹایا گیا تو اس لیے کہا, یہ مطلب ایک بہت بڑی چیز میں نے دیکھی اس کے اندر کہ یار ڈیولپمنٹ اس طریقے سے نہیں ہو رہی تھی کشمیر کے اندر جس طرح باقی ہندوستان کے بڑے شہروں میں ہو رہی تھی. تو اس لیے ہم نے اس کو 370 کو ہٹا کے 35A کو ہٹا کر اس کے بعد ہم نے ڈیولپمنٹ شروع کر دی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایک چیز, کیونکہ آپ زیادہ قریب سے ان چیزوں کو دیکھتی ہیں, مانیٹر کرتی ہے ایز اے جرنلسٹ بھی, ایز اے اینالسٹ بھی, اور انڈیا اور کشمیر دونوں کے بیچ میں آپ ٹریول بھی کرتی, تو کیا کچھ مطلب بڑا نظر آیا ہے؟ تقریباً سال یا سوا سال جو گزرا ہے اس میں کیا کوئی بڑا چینج آپ کو نظر آیا ایز اے ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں؟ ڈیولپ پوائنٹ آف ویو سے میں فرینکلی بتاؤں, ابھی تک صرف اعلان ہی کیا گیا ہے, فاؤنڈیشنز لے کیے گئے ہیں, کام اس سپیڈ سے آگے نہیں بڑھا جیسے پلان کیا گیا تھا. اب جیسے انہوں نے ڈیولپمنٹ پیکج میں بتا رہی تھی 28,000 کروڑ کا اکنامک پیکج انٹروڈیوس کیا گیا, اس کے علاوہ اتنے سارے نئے, آپ بریجز بول لیجئے, ہاسپٹلز بول لیجئے, روڈز بول لیجئے, یہ سارے لانچ ہو چکے ہیں اینڈ ورک از انڈر پروگرس. مگر دا تھنگ از کہ ہاں اٹ از سلو, دا ریزن بینگ کہ بیچ میں کووڈ آ گیا, 370 ہٹا اگست میں, کووڈ آ گیا مارچ میں, 6 مہینے کے اندر کووڈ آ گیا, اور اس کے بعد یہ پینڈیمک کی وجہ سے, آپ تو جانتے ہیں پینڈیمک کے سٹارٹنگ کے 3-4 مہینے میں کوئی باہر ہی نہیں نکلتا تھا ڈر کے, تو بہت ساری چیزیں, لیبر نہیں ملتا تھا, یہ بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے ورک سٹال ہو گئے تھے, مگر دے آر ناٹ سٹالڈ اینی مور, ورک ہیز بگن and it is on the way. So it is a matter of infrastructural works and investment works that take time to culminate into result. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے نئے ایل جی ہیں, ہی از ناٹ لیونگ اینی اسٹون انٹرنڈ
टू मेक श्योर कि जो जो मैनिफेस्टो में मेंशन है वो होके रहे कश्मीर में, और वो पूरे ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड्स अपने गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है कि कितने पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट में खर्च हो रहे हैं, उसमें कितना मैन पावर लग रहा है, उसमें कितने जॉब्स जनरेट हो रहे हैं, वो सारी चीजें पब्लिक वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, जो पहले नहीं होता था। 370 के पहले तो सारा पैसा सेंटर का तिजोरी में जाता था 2 फैमिलीज की। अब 370 के बाद ट्रांसपेरेंसी मिल रही है पब्लिक को, और बहुत सारे रुके हुए काम जो पहले रुके थे, इन सियासतदारों के जमाने में जब काम रुक जाते थे क्योंकि फंड्स ही नहीं रिलीज होते थे ना, उनकी तिजोरियों से फंड्स ही नहीं निकलते थे, तो मतलब 15-15 साल से यहाँ पे कुछ काम है जो रुके हुए हैं, फिर पियर के काम, ये वो दल लेक पे जो काम होना था, बहुत सारे काम है जो 15-15 साल से 2003-2004 से रुके हुए थे, वो भी अब किक स्टार्ट हो गए। राइट, दैट्स गुड। अच्छा यानी जी एक चीज ये है कि 370 के बाद जब मतलब पूरा एक क्लैम्पडाउन रहा कश्मीर के अंदर, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता से उसको रिलैक्स किया गया और चीजें मतलब बेहतर होना शुरू हुई, मतलब स्कूल कॉलेजेस खुल गए, हॉस्पिटल्स वगैरह को आना जाना और सारी चीजें। अब मुझे सिर्फ एक चीज इस वक्त नजर आई कि वहां पे 2G चल रहा है, कि वहां का 4G जो मैंने उसके बारे में सुना था तो मतलब दैट वाज क्वाइट गुड, जब मतलब उसे 5 अगस्त 2019 से पहले की मैं बात करूं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों से बात होती थी तो बड़ी अच्छी मतलब सर्विस थी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। अब क्या हुकूमत कह रही है कि कब तक हम इसको पूरा प्रॉपर उस तरीके से जिस तरह 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर था उसी तरीके से रिवाइव करेंगे चीजों को, कि उसी तरीके से नॉर्मलाइज होंगी सारी चीजें, कम्युनिकेशन के सिस्टम की बात हो या कोई और। देखिए इस चीज पे मैं आई एम विथ यू कि ये चीज दिस इज रियली अनरीजनेबल। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये 2G पे हमें रख के ये क्या अचीव कर रहे हैं, कौन सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है इनका। और वैसे तो गांधरबल एंड उधमपुर में 4G चल रहा है, 6-8 महीनों से चल रहा है। एंड मतलब पता नहीं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स वालों ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, अजाब कर दिया कि हमें नहीं दे रहे। एंड इट इज डेफिनेटली ये एक चीज है, लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट से ये चीज पूछते रहते हैं, एंड देन एवरी टाइम वी होप कि मतलब नहीं 5 अगस्त की जब एनिवर्सरी आएगी उसमें ये लोग वापस रिस्टोर कर देंगे। बात भी हुई थी लेकिन हुआ नहीं, ये हाई कोर्ट से ऑर्डर आता रहता है। फिर उन्होंने बात की थी कि न्यू ईयर्स पे रिस्टोर कर देंगे एज अ न्यू ईयर गिफ्ट टू कश्मीरीज, फिर वो भी ना हो पाया। सो आई गेस ये तब हो जाए खत्म, ये हमारी इश्यूज तब खत्म होंगी जब वहां से आपके यहाँ से लोग टनल्स में से घुस के हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करना बंद कर देंगे, तो शायद हमें वो वो क्या कहते हैं, we will get the relief of getting our 4G back. नहीं तो मसला ये कि 5 अगस्त 2019 से पहले भी तो ये लोग घुस रहे थे ना, तो उस वक्त 4G चल रहा था। और बहुत मैंने कहा ना कि मैं इसलिए तारीफ करूं कि बहुत अच्छी क्वालिटी सर्विस थी। हमारे यहाँ है 4G तकरीबन पूरे पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, बल्कि बहुत सारे इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट जो वहां पे नहीं है। और अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर जब लाइव कॉल्स ले रहे थे तो उनको कॉल भी आई तुर्बत से कि यार हमें क्यों आप 4G नहीं दे रहे। हालांकि 4G कॉल सर्विस वहां पे मौजूद है, तुर्बत में विजिट कर चुका हूं, गवादर में चल रहा है और तुर्बत वहां से कोई 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो उन्होंने यही पूछा कि भाई क्यों नहीं आप हमें दे रहे, तो उन्होंने कहा जब तक दहशतगर्दी नहीं खत्म होती तो फिर दहशतगर्दी तो 20 साल हमें हो गए, हम उसको फेस कर रहे हैं, तो क्या 20 साल आगे और अगर होगी तो क्या बलोचिस्तान को या मेरे फाटा के लोगों को क्या मतलब 4G सर्विस, या फिर कश्मीर के लोगों को ये चीज तो मतलब एंड होने वाली नहीं। अमेरिका इसको एंड नहीं कर सका, बड़े बड़े ममालिक नहीं कर सके, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्या करेंगे। यू आर कम्प्लीटली राइट, इट इज कम्प्लीटली अनरीजनेबल जो यहाँ पे, और ये समझते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा 2G में, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आजकल जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो बिजनेसेस कैसे करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं ऑब्वियसली। तो उनको कितनी जरूरत होती है प्रोडक्ट्स लोड करने के लिए, पेमेंट गेटवेज जो होते हैं, ऑल दीज थिंग्स नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड दे हैव टेकन अस 20 years बिहाइंड 2G के जमाने में ले आए हमको। एंड बहुत दिक्कत होती है, ट्रस्ट मी, आज के जमाने में 2G में सस्टेन करना इट्स रियली वेरी अनरीजनेबल। वैसे पाकिस्तान कह रहा था कि 4G गिफ्ट कर देगा कश्मीर को, उसका क्या हुआ आप बताइए। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। उसका हुआ ये है याना जी कि इस वक्त हमारे कश्मीर, हमारे वाले साइड की जो कश्मीर का इलाका है, तो वहां पर एक पिटसेल हमारी पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है, उसका एक जिसे कहते हैं कि डिवाइस है 4G का छोटा सा, वो चल रहा होता है। बाकी इसके अलावा 4G सर्विसेज तो कहीं पर है और कहीं पर नहीं है।
تو मैं तो पहले ये कहता हूँ अपनी हुकूमत से कि आप पूरे पाकिस्तान को 100% कवरेज दे दें 4G की अच्छी क्वालिटी सर्विस के साथ। कश्मीर की बात करना, हाँ सही बात है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि पहले इनको दे दे, तो उसके बाद कश्मीर को तो चलो हिंदुस्तान भी दे रहा है, अगर उनसे कोई जगह रह गई तो हम आपको मतलब उनको हम गिफ्ट कर लेंगे, हमारे भाई है वो रहते हैं, कोई इशू नहीं है, मतलब अगर 4G हमने गिफ्ट कर लिया तो कौन सी वो बात है, लेकिन पहले ये पाकिस्तान को तो पूरे कवर कर ले, गिलगित बल्तिस्तान को कर ले, और इस साइड वाले एग्जैक्टली उन्होंने वोट बैंक के लिए ऐलान पहले ही कर लिया मतलब ऐलान कर लिया, और अब हम तक वेट कर रहे हैं, ना वो दे रहे हैं ना इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, हम तो वेट कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह आ जाएगा, वेट कर रहे हैं हम पर, वो कहते रहते हैं कि दिस मंथ नेक्स्ट मंथ, मगर अब तक हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में चलता है, वो उधमपुर एंड गांधरबल, बस और कहीं नहीं। और या ना एक चीज मुझे और जो मतलब आपसे कहनी है वो ये है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को जो इंटरनेट पाकिस्तान देगा उसकी क्वालिटी मेरे ख्याल अच्छी होगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान को दिखाना होगा ना कि देखिए यार हम किस किस्म की मतलब सर्विस दे रहे हैं, इतने एमबी की स्पीड हमारे पास आ रही है 20-25 या 30 एमबी की, तो मेरे ख्याल आप इंशाल्लाह आप दे तो दो, हम उसका रिव्यू कर लेंगे, पहले आप दे तो दो। नहीं ये हमारे यूथिया ग्रुप जो है पीटीआई के, वो मेरे शोज देखते रहते हैं, तो यकीनन वो इसके ऊपर शायद खान साहब को कोई सजेशन दे दे कि देखिए यार कश्मीर से भी एक डिमांड आ गई है, वो भी श्रीनगर से याना मीर चंदानी साहिबा ने डिमांड किया कि आप हमें दे दो यार, अगर इंटरनेट आपके पास इतनी अच्छी क्वालिटी का मौजूद है तो। यार जी एक चीज मैं खान साहब से अगर वो देखेंगे तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले तो आप जो आई थिंक मलेशियन एयरलाइंस को कोई डेप्ट था वो चुका लीजिए पहले पीआईए का, उसके बाद हमें इंटरनेट दे देना, हम और वेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, इतना कर लिया वेट कर लेंगे। पहले अपने कर्ज चुका लीजिए, इधर उधर आपकी प्लेन फिर हाईजैक, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी नॉट हाईजैक इज नॉट द राइट, आपकी प्लेन सॉरी पैसों की वजह से उन्होंने पकड़ लिया जहाज को, पैसों की वजह से पकड़ लिया, और बेचारे पीआईए के पैसेंजर्स वहां स्ट्रैंडेड हो गए इतने घंटों तक। तो ये मतलब पहले आप उनकी प्रॉब्लम वो कर्जे वर्जे अपने चुका लीजिए, फिर आप हमें दे देना इंटरनेट। याना जी उसके हवाले से जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया 1-2 हफ्ते पहले, एक जर्नलिस्ट ने पूछा फॉरेन ऑफिस में कि कुरैशी साहब वो जहाज का क्या हुआ, वो हमारा जहाज पकड़ा गया कुआलालंपुर में, तो उन्होंने कहा इस वक्त हिंदुस्तान जो है ना वो ताक में बैठा हुआ है, वो हमें जो है हमारे मुल्क में इंसर्जेंसी फैला रहा है। मतलब उस सवाल का जवाब सुने जरा, उन्हें कुरैशी साहब ने ये जवाब दिया उनको जहाज के, ये कहना चाहिए कि उन्होंने वो भी जी प्लीज, मैं वही कह रही हूँ ना कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इंडिया, मतलब जो भी वहां हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, इंडिया की वजह से हो रहा है, दिस इज नॉनसेंस। वो तो कहेंगे कल के कोविड भी इंडिया ने भेजा है पाकिस्तान में। और हमारे जो एविएशन के मिनिस्टर है उनकी बाकायदा स्टेटमेंट आई है 2 दिन पहले, उन्होंने गुलाम सरवर खान साहब ने ये कहा है कि इंडियन लॉबी की वजह से हमारा जहाज जो है वो कुआलालंपुर में पकड़ा गया, तो उन्होंने कह दिया, बिल्कुल क्लियर कट कह दिया, आप जो कह रही है ना वो कह चुके हैं ऐसा कि भाई ये इंडिया ही करवा रहा था, वहां पे इंडिया का कोई बंदा बैठा हुआ था। तो मैंने गुलाम सरवर खान साहब को ट्विटर पे लिखा, मैंने कहा गुलाम सरवर खान साहब आप भी उस लेवल तक पहुंचे ना कि आपके बंदे भी उस लॉबी में बैठ जाए और फिर इंडिया का जहाज कोई भी इंडियन एयर का कुआलालंपुर में या किसी और इस्लामिक मुल्क में वहां पे पकड़वा दीजिएगा, वहां पे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप बातें कर रहे लेकिन वो नहीं। अच्छा याना जी एक चीज, आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है, आजकल तो नहीं तकरीबन 1-2 महीने हो गए दिल्ली में। कल या परसों से जब ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने ट्वीट्स की, जिसमें मियां खलीफा तक ने मतलब ट्वीट किया और मतलब लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे उस चीज का, बहुत सारे लोगों ने मतलब रिहाना ने किया, ग्रीता ने किया, कमाला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने किया, तो इन सारे लोगों ने उसके ऊपर मतलब इंडियन जो हमारे, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं वहां पर, तो उन्होंने काफी बुरा माना कि इन्होंने क्यों बात की। तो क्या मतलब किसी इशू के ऊपर बात करना बुरा है, या उनको ये बुरा लगा कि यार ये हमारे इंटरनल मैटर है और इसके ऊपर मतलब मियां खलीफा को क्या पड़ी हुई है या किसी और को क्या पड़ी हुई। हालांकि वो करते रहते हैं, इससे पहले जो जस्टिन ट्रूडो साहब ने उन्होंने बाकायदा 2 दफा स्टेटमेंट दी थी इस इशू के हवाले से। जी देखिए, इंडिया को बुरा इसलिए लगता है कि यस फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब यूसुफ ज़ाई साहब ये नहीं है कि बस हमें कोई चीज पसंद नहीं आई हटाओ इसको, नो आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है, हर किसी की खुशी को ध्यान में रखना पड़ता है। ये नहीं कि बस किसी एक कहीं पे प्रोपेगेंडा हो गया तो उससे डर के गवर्नमेंट चुप हो जाएगी। ये मतलब एक वीक गवर्नमेंट भी नहीं होती है। डेमोक्रेसी का मतलब डजंट मीन कि गवर्नमेंट इज वीक, तो एक वो होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेमोक्रेसी का फायदा उठाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं वो फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग जैसे रिहाना या ग्रेटा थनबर्ग इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितनी है इसके बारे में आप खुद ही जानते होंगे
ये इन्होंने कहीं ना कहीं से फॉलोअर्स देखो इनकी, अब रिहाना इज अ सिंगर एंड शी इज डैम गुड एट व्हाट शी डज, लेकिन उसकी वजह से उसके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसमें से बाय द वे 22 मिलियन फेक है, बॉट्स हैं, बट फिर भी 80 मिलियन इज अ ग्रेट नंबर ऑफ फॉलोअर्स टू हैव। अब जब शी इज अ सोशल इन्फ्लुएंसर, मुझे पता है कि ऐसे लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि यार तुम आज ये चढ़ा दो ट्विटर पे, तुम आज वो चढ़ा दो, दे मेक मनी आउट ऑफ देयर इन्फ्लुएंसिंग। अब वो बिना जाने बिना समझे कुछ भी चढ़ा देते हैं, जैसे आपने देखा ग्रेटा थनबर्ग ने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि उसने पूरा ही वो जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब पूरा ही वो जो डॉसियर क्या बोलते हैं उसको, वो आता है, वो पूरा ही उसने डाल दिया गलती से, जिसमें खालिस्तान प्रो खालिस्तान ग्रुप ने कहा कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे इनको टैग करना है, ऐसे का मतलब ये पूरी एक प्लानिंग थी। तो उसने गलती से क्या, वो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होगी कितनी कि उसने पूरा वो ही ट्वीट कर, अच्छा आज ये ट्वीट करना है, अच्छा इसके कितने डॉलर मिले, अच्छा इतने $100, इतने $100,000 मिले, चलो मैं कर लेती हूँ ट्वीट, उसने कर दिया बिना सोचे समझे कि इसका क्या असर होगा यहाँ पे, शी जस्ट डिड इट। अब ये चीज है कि वो भी, शी इज अ स्वीडिश, और स्वीडन में जिस फार्म लॉज के लिए यहाँ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लाने का, वो फार्म लॉज एग्जिस्ट करते हैं स्वीडन में। तो वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कि यही सेम चीज उसकी कंट्री में भी है, तो व्हाई इज शी ऑब्जेक्टिंग टू इट इन आवर कंट्री। तो ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी इंडियंस को पसंद नहीं आती, कि तुम बस अपने सोशल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए तुम हमारे इंटरनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर करते हो। क्या हम, आप देखते हो हम कभी कुछ स्वीडन के बारे में लिखते हैं? नहीं, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि वहां पे एग्जैक्टली क्या है, आपकी गवर्नमेंट चाहती क्या है, हम तो आप क्यों यहाँ इंटरफेयर करो, इट्स सिंपल एज दैट। ठीक। अच्छा, एक तो ये कि मैंने मतलब खुद गीता का जब उन्होंने ट्वीट किया था, तो मैंने उसको खुद उठा के ऊपर इसके ऊपर लिखा कि यार आपको असल मैटर का पता है कि इशू है क्या उन लोगों का, फार्मर्स का इशू क्या है, या हुकूमत ने क्या, जो वहां की गवर्नमेंट है बीजेपी की, उन्होंने क्या बिल बनाया हुआ है। तो उसके ऊपर लाजमी सी बात है, गीता ने तो आई डोंट थिंक सो कि उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यही लिखा, 80-90% लोगों ने, कि उनको नहीं पता इस चीज का कि एक्चुअल इशू है क्या। उन्होंने उठा के ट्वीट तो कर दिया, लेकिन इशू का नहीं पता था उनको कि यार मसला और यही सेम चीज यूसुफ जाई साहब, यही सेम चीज सीएए के टाइम पे भी हुई थी, उसमें भी कांग्रेस ने बीच में दखल अंदाजी की और अपने पीएफआई इन लोगों को सबको एक्टिवेट कर दिया इधर उधर से, और उन्होंने मतलब इसको एक मुस्लिम इशू बना दिया कि सीएए इज अगेंस्ट मुस्लिम। एनआरसी तो अभी तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं एनआरसी के बारे में, उसका भी इशू बना के राइट्स करवा दिए दिल्ली में। दे जस्ट वांट टू शो कि बीजेपी गवर्नमेंट इज नॉट स्टेबल गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से क्या है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है जो इंडिया के खिलाफ है, एंड इट इज इजी टू डू कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया बिकॉज इट इज अ मल्टीकल्चरल कंट्री एंड इट्स अ डेमोक्रेसी। तो ये चीज की वजह से इंडिया हमेशा टारगेट पे रहती है। इट इज इजी, बट मैं हदायत देती हूँ अपने गवर्नमेंट की कि उन्होंने फिर भी बना के रखा है इस कंट्री की यूनिटी को। जैसे आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जो हमारे बीच यूनिटी है वो नहीं टूट सकती। और ये जो फार्मर्स भी है, मैं आपको बता दूं, इसमें प्रो खालिस्तान ग्रुप्स घुस गए हैं बीच में फायदा उठाने के लिए, लेकिन हमारे फार्मर्स भी दे आर हाईली नेशनलिस्टिक, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन मतलब ये पूरा इश्यू सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बोल रही है कि वी आर रेडी टू हैव टॉक्स एंड नेगोशिएट। तो बस अब उनकी बात है कि वो जल्दी मान जाएं और एक मतलब समझौते पे आ जाए दोनों पार्टी। ओके। अच्छा याना जी, एक चीज और है कश्मीर के हवाले से, जिस तरह आपने भी बात की और भी हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त बात करते हैं कि पाकिस्तान इंटरफेरेंस करता है, वहां पे पाकिस्तान आईएसआई का होल्ड है, सेम एज इट इज सीए के टाइम पे भी यही बात की गई, और अभी जब फॉर्मल प्रोटेस्ट हो रहा है, नहीं होल्ड की इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान उसको बैक कर रहा होता है, पाकिस्तान आईएसआई उसको बैक कर रही होती है, स्पेशली अभी जो खालिस्तान मूवमेंट के साथ उसको जोड़ा जाता है। हालांकि वहां पे कुछ बैनर्स मैंने देखा कहते हैं वी आर फॉर्मर्स नॉट टेररिस्ट। तो ये क्यों, ये मेंटेलिटी क्यों? मेरे पाकिस्तान में अगर कोई बात करता है, अगर मैं किसी लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर कोई बात करता हूं और वो सही भी होती है, तो मुझे यही कहा जाएगा कि यार आप तो इंडिया से पैसे ले रहे हो या आप फ्लां से पैसे ले रहे हो, तो तब आप ये बात कर। दोनों बॉर्डर के इस पार और उस पार ये सिमिलरिटी क्यों है? सॉरी, आपका क्वेश्चन ये है कि मतलब जब हम किसी रेजिम के अगेंस्ट बोलते हैं तो हमें बोला जाता है एंटी नेशनल, ये बोल रहे हैं? एग्जैक्टली यस। नहीं देखिए, वो इट ऑल डिपेंड्स ना कि आपकी, अब मैं क्या बताऊं, वो तो कहीं भी होगा ना। इफ यू आर बिकॉज ये जो दो कौमी जो नजरिया है ना पाकिस्तान इंडिया का, आई गेस दैट इज द रीजन फॉर इट, जो हमारा नैरेटिव बना है
बिकॉज एक्चुअली देखिए, एक्चुअली बात ये है कि कल्चरली हम लोग सेम ही थे, मगर एक दो कौमी नजरिए की वजह से अलग हो गई दो कंट्रीज. तो नाउ इट इज वेरी हार्ड टू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेज कि कौन एक्चुअली इस तरफ है कौन उस तरफ है, बिकॉज सिमिलैरिटीज है ना बहुत सारी. तो वो इसके लिए हर एक छोटी चीज पे जज किया जाता है कि अगर आपने ऐसे किया तो आप एंटी नेशनल हो, वैसे, बिकॉज एक ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है, वो चीज है. तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया इस कश्मीर के ऑब्सेशन को भुला के, अगर दे जस्ट एक्सेप्ट कि कश्मीर डेमोग्राफिकली इवन पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो उन्हें मानने में क्या दिक्कत है कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया. अगर वो ये चीज मान लेते हैं और दोस्ती हो जाती है दोनों देशों में, देन विल यू नो द सब कॉन्टिनेंट के हम सब, नॉट ओनली सब, आई थिंक एशिया के सबसे पावरफुल फोर्स बन जाएंगे. फिर ना हमें चाइना की जरूरत है ना अमेरिका की जरूरत है यार, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है. और ये जो छोटे छोटे जो चमचे हैं ना, जो कभी यहाँ की बोलते वहां की बोलते, जैसे नेपाल श्रीलंका, ये सब हमारे अंदर ही आके मतलब दे विल सपोर्ट अस, क्योंकि कल्चरली वो भी हमारे ही. सो वी हैव टू थिंक लाइक दैट कि ये कश्मीर के ऑब्सेशन को एक साइड पे रख दीजिए. एक कश्मीर का एक हिस्सा आप लोगों को मिल चुका है, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा आप लोगों ने बेच दिया है चाइना को ऑलरेडी, अक्साई चीन. उसके बाद भी एक हिस्सा आपके पास है. उसके बाद भी इस लड़ाई का मतलब क्या है? व्हाई कांट यू जस्ट लिव योर लाइफ? अब जैसे आप कह रहे हैं पाकिस्तान इंटरफेयर करता तो है, आप कहीं देखते हैं हम यहाँ पे बलूचिस्तान सॉलिडारिटी डे बना रहे, नहीं तो आप ये दावा नहीं करते हम इंटरफेयर कर, लेकिन आप लोग कश्मीर सॉलिडारिटी डे बना, मतलब आप इंटरफेयर करते हो. तो बात आप अपने ही एक्शन से दिखा रहे हो कि आप इंटरफेयर करते हो. अच्छा याना जी, कल परसों आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब एक पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे रिसालपुर पीएफ एकेडमी में. तो वहां पे उन्होंने कहा कि हमें इस इशू को, कश्मीर इशू को पुरअमन तरीके से पीसफुली हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए. मतलब एक आर्मी चीफ की तरफ से मेरे ख्याल में, कम से कम मैंने कभी नहीं सुना, ना मेरे नॉलेज में है कि इस तरह का कोई पाकिस्तानी आर्मी चीफ हो या कोई और, क्योंकि आर्मी का अपना एक तरीकाकार होता है काम करने का. उनका काम है लड़ना, ना कि मतलब ये पॉलिटिकल लोगों का काम है कि हमने मतलब अमन से रहना है या जैसे भी रहना है, वो उनका काम होता है. ये स्टेटमेंट और फिर कश्मीर की सिचुएशन हम क्यों नहीं हल मतलब कर पा रहे इस इशू को, बेशक हिंदुस्तान की तरफ से मतलब हो या पाकिस्तान की तरफ से. और मैं ये भी कह दूं कि मैं ये भी नहीं कहता कि यार हमारी गलती कम है और हिंदुस्तान की ज्यादा, या हिंदुस्तान की गलती ज्यादा और हमारी कम है. क्या मतलब क्यों हम इसको अभी तक 72-75 साल हो गए लेकिन हम इसको किसी एक पॉइंट पे नहीं लेके आ सकते? देखिए वो पाकिस्तानी बता सकता है, क्योंकि इंडिया की तरफ से हमेशा ये तो बाजवा साहब आज बोल रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो जब मोदी जी ने सरप्राइज विजिट किया था पाकिस्तान दिसंबर 25 2015, अगर आपको याद है, हमने तब से शुरू किया है हाथ आगे बढ़ाना, हमने तब से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की. मगर दिसंबर 25 2015 मोदी जी के सरप्राइज विजिट के बाद क्या हुआ? आप लोग क्या देते हो हमें? पठानकोट एयरबेस पे हमला देते हो जैश ए मोहम्मद की तरफ से. फिर उसके बाद फरवरी 14 2019. अब ये आप डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका खुलासा तो आपके आई थिंक फवाद चौधरी ने आपकी पार्लियामेंट में ही बोल दिया कि हमने उनके घर में घुस के मारा था पुलवामा में. तो आप इसको डिनाई भी नहीं कर सकते. और फिर कई बार ये भी इसका भी खुलासा हुआ कि बालाकोट स्ट्राइक हुए. तो मतलब ये हम क्यों, बालाकोट स्ट्राइक हमने पहले नहीं किया था, पहले पठानकोट हुआ था, पहले पुलवामा हुआ था, उसके बाद हमने जवाब दिया. जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, अगर आप वो हाथ लेने से इनकार कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों पीस टॉक डायलॉग्स इसकी बात क्यों करते हो? हमने तो पूरी कोशिश की, और राजनाथ सिंह ने अपनी कई बयानों में बोला था कि पहली गोली हमारे यहाँ से चलेगी नहीं. उन्होंने क्लियर कट बोला है पहली गोली हमारे यहाँ से चलेगी नहीं. तो बाजवा साहब ने कोई तीर नहीं मारा ये बोल कि, ये उनको बहुत पहले बोलना चाहिए था कि ये उन्हें तब बोलना चाहिए था जब मोदी जी वहां आए थे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के. उन्हें तब बोलना चाहिए था, उन्होंने तब भी नहीं बोला. वो आज बोल रहे हैं ये चीज, बट पता नहीं कि वो ये कश्मीर को लेके बोल रहे हैं या अफगानिस्तान बॉर्डर को लेके बोल रहे हैं. आई एम नॉट श्योर वो पीस किस, ही ओनली सेड के थिंग्स शुड बी पीसफुल, लेकिन वो किस टॉपिक को लेके बोल रहे हैं वो हमें अभी तक पता नहीं. कश्मीर का उन्होंने नाम लिया था. अच्छा, उन्होंने नाम लिया तो अच्छी बात है, लेकिन पीस डायलॉग वो कैसे, मतलब जब तक वो वहां के जो मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको अप्रूव नहीं कर देते, तब तक ये पॉसिबल है ही नहीं. दे यू मस्ट स्टॉप प्रोपगेटिंग मिलिटेंसी एज अ करियर ऑप्शन फॉर द यूथ ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर. वहां के यूथ को मेन स्ट्रीम में लाओ, वहां के यूथ से
काम करवाओ, ये 40,000 तालिबानियों को जो आप पालने का आपने ठेका ले रखा है, कम ऑन, देयर आर अदर वेज. हमारे यहाँ भी एक्स मिलिटेंट्स हैं, मगर गवर्नमेंट उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स बना के उनको एम्प्लॉयड नहीं रखना चाहती. गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई उनके हैं, दे हैव देयर ओन सोशल स्टिग्मास टू डील विद, नो डाउट अबाउट इट, मगर जस्ट उनके सोशल स्टिग्मा की वजह से मतलब ये काम नहीं करेगी कि उनको मतलब एक्टिव रखने के लिए उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स बनाई जाए, उनको कहीं और फैलाया जाए, उनको कहीं और काम दे दिया जाए. ये सब तो हमारी गवर्नमेंट करती नहीं. वो सीरियसली उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही, जैसे हम जो हमारे एक्स मिलिटेंट्स थे. तो आई गेस पाकिस्तान शुड स्टार्ट डूइंग द सेम. राइट, बिल्कुल सही है याना जी. यही पॉइंट जो आखिर में था कि अमन तब आएगा जब दोनों साइड से, मैं यही कहूंगा याना जी, गलतियां हम दोनों से हुई होंगी. पाकिस्तान ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं और आइंदा अगर फ्यूचर में इसको रोकने की कोशिश करो, और इंडिया ने भी की होंगी. ऐसा नहीं है कि मतलब वो, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों कोशिश करते हैं. अगर हम कश्मीर में करते हैं तो हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में किया होगा या अफगानिस्तान से फाटा में किया होगा. बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं है. लेकिन खैर हमें इस एक पॉइंट पे आना पड़ेगा और वो है अमन. अगर उसके ऊपर हम आएंगे तो मेरे ख्याल ये सारी चीजें जिस तरीके से आपने बात की कि हमें फिर ना अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा, ना चाइना की तरफ देखना पड़ेगा और ना किसी और XYZ की तरफ देखना पड़ेगा, बल्कि हम खुद 2-3 ममालिक एनफ है पूरे दुनिया के लिए. इतना कुछ हम बनाते और प्रोड्यूस करते हैं कि हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. थैंक यू वेरी मच याना जी, आपने ज्वाइन किया. और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने डिबेट विद फखर को देखा. देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.